وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز و مکرم سامعین عظام، سب سے پہلے ہم سب رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت سے اس بابرکت گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو، ہماری اس تراویح سنانے اور سننے کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس تراویح کا پروگرام منعقد کیا، عالی جناب شیخ جمیل ٹھیکیدار صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ان کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے اس کلام پاک کرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام کے تمام اہل ایمان کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم جو کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ گویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب ساری کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے۔ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے عطا فرمایا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی دنیا والے کا کلام نہیں ہے، کسی پیسے والے کا کلام نہیں ہے، کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، کسی دولت والے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام پاک اور یہ قرآن مقدس اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خود ارشاد فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا، ہم نے زبور کو نازل کیا، ہم نے انجیل کو نازل کیا، ہم نے صحف ابراہیم کو نازل کیا، لیکن ہم نے نہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری لی، نہ زبور کی حفاظت کی ذمہ داری لی، نہ انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری لی، بلکہ ہم نے اس قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اس قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس قرآن کریم کے معانی بھی محفوظ ہیں، اس قرآن کریم کی تفاسیر بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے اس قرآن کریم کے اندر رد و بدل کر دے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں نے یہ ناپاک قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا ہے، اور جنہوں نے اس قرآن کریم سے اپنا دامن وابستہ کیا ہے، جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم پر عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی ہیں، وہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، جنہوں نے قرآن کریم پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، اور انہوں نے بہت ساری مثالیں بیان کی۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान करीम के जरिए एक कौम को इज्जत अता फरमाते हैं, सरफराजी अता फरमाते हैं, बुलंदी अता फरमाते हैं, और कुछ लोगों को जलील और रुस्वा करते हैं। यानी जो कुरान करीम से वाबस्ता हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इज्जत अता फरमाते हैं। आप देखिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, आप कुरान की दावत को लेकर आगे बढ़े। या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। कुरान करीम की आयत को खोलते जाइए, कुरान करीम के औराक को खंगालते चले जाइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम की हर आयत पर अमल किया है। कुरान करीम एक वाहिद किताब थी जिसको लेकर आपने 23 साल तक आपने मेहनत की है। नतीजा ये हुआ कि इस कुरान करीम की इशाअत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर खाने पड़े, लेकिन कुरान करीम को अपने सीने से लगाए रखा। कुरान करीम की जो आयत नाजिल होती रही, अमल करते रहे। मक्का वाले मुखालिफ हो गए, कुरान करीम पर अमल करते रहे। चुनांचे आपके सहाबाए किराम को तप तपी हुई जमीन पर लिटा दिया गया। हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। उनसे कहा गया इस कुरान से अपना ताल्लुक खत्म कर लो। जो कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम कुरान करीम से अपना दामन नहीं छुड़ा सकते। कुरान करीम से हमने अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया है। जान तो जा सकती है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकते, कुरान करीम पर ईमान नहीं छोड़ सकते, कुरान करीम पर अमल नहीं छोड़ सकते। हम कुरान की तिलावत भी करेंगे, हम कुरान का हिफ्ज़ भी करेंगे, कुरान की तफसीर भी करेंगे, कुरान करीम पर अमल भी करेंगे। दुश्मनान इस्लाम ने सताया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की सवाने पढ़े, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की सवाने पढ़े, उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की सवाने पढ़े, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की सवाने पढ़े, सहाबाए किराम की सवाने पढ़ते चले जाएं। इस दीन की खातिर उन्होंने कितनी तकालीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कुरान करीम को नहीं छोड़ा। अपना ओढ़ना बिछोना कुरान करीम को बना लिया। फिर क्या हुआ? इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम के जरिए उनको इज्जत अता फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को इज्जतों से सरफराज फरमाया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में कहा, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु को बहुत सारे फजाइल और बहुत सारी फजीलतें मिली, उनको इज्जत और सरफराजी का ताज मिला। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को सरफराजी का ताज मिला। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुरान करीम को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। लोग ताने देते रहे, ताने की परवाह न की, लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन इन्होंने कुरान करीम से अपना दामन न छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि आज सहाबाए किराम मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम सब कुरान करीम पढ़ते हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह उनसे खुश हो गया कि जब उन्होंने कुरान करीम से अपने दामन को मजबूत किया। मुसलमानों, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इज्जत और सरफराजी हमें मिल जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इज्जतें मिल जाएं, तो याद रखिए हमें कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। अफसोस और सद अफसोस, आज अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की तौफीक नहीं। हम अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के लिए बेदरेग पैसा खर्च करते हैं, हम तमाम के तमाम पैसे खर्च कर देते हैं और तमाम की तमाम चीजें सर्फ कर देते हैं, लेकिन अगर हम
نہیں سکھاتے، ان کو قرآن نہیں سکھاتے، ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، اور اولاد نے ہماری بے ادبی کرنی شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہ دی، ہم نے انہیں قرآن نہ سکھایا۔ اگر ہم ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، اگر ہم انہیں دین کی تعلیم دیتے، وہ قرآن کریم پڑھتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے، اور اگر آپ کی اولاد ہے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سکھایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام تر تفصیلات سمجھائی ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں قرآن کے معانی کا علم ہوگا، جب ہمیں قرآن کی تفاسیر کا علم ہوگا، جب ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں گے، جب ہمیں معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے، دنیا میں بھی پریشان ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم جو ذلیل ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت پیر صاحب بہت سارے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ان سے آپ قرآن کا تعلق دیکھیے، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر وہ 63 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے۔ 63 قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر مکمل کیا کرتے۔ ان کے سوانی حیات میں ایک واقعہ لکھا کہ ان کے ہمسائے میں، ان کے پڑوس میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی رات میں آنکھ کھلی اور اس نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو جان ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہاں پر ایک مینار کھڑا رہتا تھا، یہاں پر ایک مینار ہوتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، چیخیں نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان کیا ہوا؟ کہا کہ جن کو تو مینار سمجھ رہا ہے وہ مینار نہیں تھا، بلکہ وہ ابو حنیفہ تھا جو پوری رات نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب تجھے وہ مینار نظر نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی پوری رات تلاوت کی، اللہ نے ان کو امام اعظم بنا دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ مدینہ حج کے لیے جا رہے ہیں، 16 دن لگتے ہیں، ادھر 16 دن مکمل ہوئے، ادھر وہ 16 قرآن کریم مکمل کر چکے تھے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت شیخ الہند، اگر تمام تفصیلات میں جاؤں موقع نہیں ہے، آپ کے اور ہماری ضلع بجنور کی شخصیت حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھے پوری رحمہ اللہ، ان کو کون نہیں جانتا۔ ہمارے قریب کے رہنے والے بزرگ شخصیت حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھے پوری رحمہ اللہ کی سوانح حیات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے ایک خاص مرید نے بتایا اور خاص خادم نے بتایا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ ایک قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں 30 قرآن کریم پورے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت۔ آگے چلیے، ضلع بجنور کی دوسری شخصیت غازی اسلام شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی مظاہری نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم سے بھی نوازا، عمل سے بھی نوازا، جو ایک جامع کمالات شخصیت تھی۔ وہ شخصیت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخصیت قرآن کریم کی اتنی عاشق تھی، انہوں نے پوری زندگی خدمت قرآن میں گزار دی۔ بلکہ ان کا ایک واقعہ تو اور بڑا عجیب و غریب ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ سنا مجھے یقین نہ آیا، لیکن میں نے ان کے صاحبزادے سے اس کی تصدیق کی، ان سے معلوم کیا کیا یہ واقعہ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے 23 دن کے اندر قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔
कितने दिन में? 23 दिन के अंदर कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल किया। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हमारे बुजुर्गाने दीन के इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने 8 दिन में कुरान का हिफ्ज मुकम्मल किया। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालूम करते हैं इमाम मोहम्मद से कि तुम आलिम बनने आए हो, क्या तुम कुरान के हाफिज हो? उन्होंने कहा कुरान का हाफिज तो नहीं हूं। फरमाया कि मेरे यहां शर्त यह है कि आलिम जब बनाया जाता है जब पहले कुरान करीम का हाफिज हो। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह उठ करके चले गए। 1 हफ्ते के बाद आए हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि क्या आप मुलाकात के लिए आए हैं? इमाम मोहम्मद ने कहा कि नहीं, कि जब आपने मुझसे कहा कि तुम हाफिज कुरान नहीं हो, मेरे दिल पर चोट लगी, मैं उठ करके चला गया और मैंने दिन रात कुरान करीम को हिफ्ज करने में लगा दी। 8 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान का हाफिज बन गया हूँ। इसी तरीके से वाक़या है इनके शेख हजरत मौलाना शाह असदुल्ला साहब जो मज़ाहिर उलूम के नाज़िम आला थे, उनसे ताल्लुक़ था। जब शाबान की छुट्टी होती है, सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। आप कहाँ सुनाएंगे, आप कहाँ सुनाएंगे? सब ने कहा कि हम फुला जगह सुनाएंगे, हम फुला जगह सुनाएंगे। लेकिन नाना जान हजरत शेख नसीम अहमद गाजी रहिमहुल्लाह आलिम तो बन गए, लेकिन हिफ्ज कुरान अभी नहीं किया। मौलाना शाह असदुल्ला साहब रहिमहुल्लाह ने कहा क्या अच्छा होता बेटा तुम भी हाफिज कुरान होते। नाना जान ने फरमाया कि हजरत आप दुआ फरमा दीजिए, दुआ करना आपका काम है, मेहनत करना मेरा काम है। उन्होंने कहा कि क्या आप कुरान का हिफ्ज कर लेंगे? कहा कि हजरत बस आप दुआ कर दीजिए, इंशाअल्लाह मुकम्मल मेहनत करूंगा, मुकम्मल कोशिश करूंगा। चुनांचे गंगों के अंदर और उन्होंने एक बात कही कि आप मेरी किसी मस्जिद में बात करा दीजिए ताकि मुझे फिक्र सवार रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है। गंगों की एक मस्जिद थी, वहां पर बात करा दी गई और उन्होंने मेहनत शुरू कर दी। फरमाते हैं कि वो पूरे दिन कुरान करीम याद करते और रात को तरावी में खड़े करके कुरान करीम सुनाते। इधर 23 दिन मुकम्मल हुए, इधर इनकी तरावी भी मुकम्मल हुई और कुरान करीम का हिफ्ज भी मुकम्मल हुआ। ये वाक़या खुद उनके साहिबजादे ने, उनसे मैंने तस्दीक की, उन्होंने बताया कि वो मस्जिद मैंने देखी है जहां पर पहली मेहराब उन्होंने 23 दिन की सुनाई थी। जब कुरान से इस तरह इश्क किया है, इस तरह मोहब्बत की है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे काम लिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके फेस को जारी फरमाया। और आपको मालूम है कि इंतकाल से चंद दिन पहले भी हजरत वाला को कुरान से कितनी मोहब्बत, ज़ौफ़ की हालत है और इंतहाई तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद जब मुझ हकीर फकीर बंदाए पुर तफसीर को उन्होंने यहाँ पर इस मदरसे की जिम्मेदारी सौंपी जो जामिया नसीमिया जिसकी निस्बत उन्हीं की तरफ है, तो जब उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर इमामत लग गई, उन्होंने कहा कि तुम कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला शुरू करो। चुनांचे मैंने लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि ईद के फौरन बाद तुम आ जाना और तारीख ले जाना, चुनांचे वहाँ पर मस्जिद में प्रोग्राम होगा। उन्होंने कहा कि दिन में प्रोग्राम होगा। मैंने कहा कि हजरत दिन में प्रोग्राम, दिन में तो लोग जुड़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जोड़ना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ दावत देना है, जोड़ना अल्लाह का काम है। चुनांचे प्रोग्राम रख दिया गया, आप तमाम हजरात ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में जंगाहात नाई और तमाम लोगों ने शिरकत की और आखिरी वक्त में यह कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला शुरू किया। और इस कुरान करीम के तफसीर का सिलसिला शुरू करने के बाद जो कि उनके लिए सदक़ाए जारिया था और जो ये मदरसे की जिम्मेदारी थी, ये सौंप करके हजरत चले गए और 4-5 दिन के बाद हजरत का इंतकाल हो गया। आखिरी वक्त में भी उनकी ये लगन थी कि कुरान करीम की इशाअत किस तरह हो। चुनांचे कुरान करीम की इशाअत के लिए ये तफसीर कुरान का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह से दुआ है कि जो कहा गया सुना गया अपने फضल से हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।